Hello all, welcome back to another video. So in this video, I'm gonna show you all the planners that I bought from Inkbucket. So I wanted to show you like a planner life organize for a beginner, how possibly a beginner can start using planner and they can include ideas in this video you will all be getting. So if you want to know how to use a planner and start organizing your life, this video is for you. So without further ado, let's get into the video. So this is the pretty planners that I wanted to show you guys. So this one is from Inkbucket. So as you can see, we have a very pretty box over here, inside which we have our journal. And since I ordered it before the launch, 2 freebies, it's 2 notebooks that came along with it. It has floral designs, which is so adorable. See, look at the colors, it's so pretty. So yeah, so let's keep them aside. And we have a sticker book. I'll show that in detail later. And then we have a pretty pet therapy calendar. And I'll show you the journal in detail right now. This is how we open. It has got like a magnetic, kind of opening. So, and then we kind of open it and it says, here is to making each day a beautiful one. And it's such a positive note to begin with. And now I'll show you the journal in detail. Okay, so this is how pretty the cover looks. The theme is called Midnight Garden. So this is so beautifully done. Now let's just open it. So when we open it, the first thing that you can see is the first page, which says the planner this planner belongs to. So I have planned to write my name and my number and my email ID as well. So a little quote in there which says, people who have goals succeed because they know where they are actually going. It's that simple. So it actually tells us how important goal setting is, and in such a simple and catchy manner. And then we have a calendar, that 2021 namakku December vare oru kodutittundu, and also 2022 fully kodutittundu. Okay, so that's the first thing. Then we have the next page, goodbye 2020, hello 2021. This കൂടുതലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ റിഫ്ലെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ 2020 എങ്ങനെയായിരുന്നു, വാട്ട് ആർ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് റിയലി വർക്ക് ഫോർ us, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവാതെ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കൊടുക്കാം. Okay, so and then we'll have an idea as to how we can improve our 2020. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇയറും കൂടിയാണ് 2021. So, and then we are welcoming, okay? So it says it's the start of a new year, a fresh beginning that promises big things for those with a passion for change. This planner is a great tool to set intentions and anticipate your accomplishments. Use the space to write your plans for the year ahead. Yeah, so pretty much that is it. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് നോട്ട് പോലെ, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലെറ്റർ പോലെ സംതിങ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ saying these and these are the things that you're looking forward to in the year, and നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ലെറ്റർ പോലെ maybe you can write. I'm just giving you a suggestion. Maybe you can write it as a simple paragraph as well. So അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ വിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷൻ ബോർഡാണ്. സോ വിഷൻ ബോർഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, സോ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ഉണ്ട്, തോട്ട്സ് ബിക്കം തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വിഷൻ ബോർഡിൽ മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രീം ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിക്ചർ ഫോമാറ്റിൽ, അതായത് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ കട്ട് ഔട്ട് സം പിക്ചേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പിക്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് കൂടുതൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് പാഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, യു ക്യാൻ പുട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് സമൺ കുക്കിംഗ് ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതുപോലത്തെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ ആണത്. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഐ ഷോ യു ഹൗ മൈ വിഷൻ ബോർഡ് ലുക്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പോർഷനാണ്, അതായത് ലെറ്റ്സ് സെറ്റ് ഗോൾസ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്ലാൻസ്. അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗോൾസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ വർക്ക് ഗോൾസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഗോൾസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോൾസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോൾസും ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഹാബിറ്റ്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പുതിയ സ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇയറിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ദറ്റ് യു ഡൂയിങ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡു ലെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോൾസ് ടൈപ്പ് വൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ മന്ത് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മന്ത് വൈസ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇത് പല തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മേ ബി യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ മൂഡ് ട്രാക്കർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് റൂട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദ ഫുഡ്സ് ദറ്റ് യു ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കലോറീസ് ദറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം. അതുപോലെ ഇത് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. അതായത് എല്ലാ മന്തിലും 30 days ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേയ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ വൺസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ വി ഹാവ് നോട്ട്സ് ഹിയർ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് സം നോട്ട്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് എ പേജ് കോൾഡ് ആസ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ജാനുവരി, ഇപ്പം ഇതിലൊരു കാലണ്ടറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ്. അതല്ല ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് എന്നാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ നോട്ട് സെക്ഷൻ വെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ യു ഹാവ് ദിസ് ഫോർ ദിസ് മന്ത് എൻ്റെ പ്ലാനർ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആൻഡ് അജൻഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ദർ ആർ ന്യൂ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ. ദെൻ ദർ ഇസ് ടോപ്പ് 3 പ്രയോറിറ്റീസ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യം, സംതിങ് ദറ്റ് യു ആർ എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ്, നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡൂഡിൽസ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിൽസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ, വാട്ടർ ബിൽ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കറാണ്. വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യു ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ട്രാക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഓരോരോ ദിവസം വെൻ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 31 ഡേയ്സിൻ്റെ കോളംസ് ഉണ്ട്. സോ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ആസ് ടു നിങ്ങൾ എത്ര പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ആഫ്റ്റർ ദ മന്ത് വെൻ യു ചെക്കിങ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഇത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം വീക്ക്ലി ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ജാനുവരിയിൽ ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വന്നിട്ട്. അപ്പം അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീക്ക്ലി റിഫ്ലക്ഷൻസ്, അതായത് ഈ വീക്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റി, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വീക്ക്ലി എക്സ്പെൻസസ്, അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ and then you can write it down. Pinna we have this week's plan ennu vanittu. Here you have work goals, personal goals, weekly affirmations, meal plans, calls, emails ellam. Pinna ningal next week ilku povana. So idana next week and avade space undu. See, and you have weekly reflections again. Inippam ella months-num almost similar format aanu, but starting la matram oru difference undu. See, you have to be ought to be number 1. Later നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വെച്ചാൽ നോട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മന്ത് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് എന്താണ്, ഹൗ ഐ ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ്, അതുപോലെ വാട്ട് വർക്ക്ഡ്, അതുപോലെ വാട്ട് വാസ് എ തിങ് ദറ്റ് മെയ്ഡ് യു ഹാപ്പി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു മന്ത് എൻഡ് റിവ്യൂ വന്നിട്ട്. ഫെബ്രുവരിന് വേറൊരു ലേ ഔട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സി, പിന്നെ എല്ലാം സിമിലർ ആണ്, സെയിം പാറ്റേൺ. ഇത് ഏപ്രിൽ മന്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ മന്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് മെയ് എന്ന് പറയുമ്പം
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്തിന് യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ്. പിന്നെ അഗെയിൻ സെയിം തിങ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിന് വേറെ. അപ്പം ബേസിക്കലി ഓരോരോ മന്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിസംബർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ക്രിസ്മസി ഒരു ടച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ യാ, പ്രിറ്റി മച്ച് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇയർ എൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി റിവ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഹൈലൈറ്റ്സ്. പിന്നെ നോട്ട് സെക്ഷനും പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സും ആണ്. സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് പ്രിറ്റി, റൈറ്റ്? അപ്പം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച്. സി, ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സാണ്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അഗെയിൻ നമുക്ക് നോട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ദെൻ ദെർ ഇസ് എൻവലപ്പ് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഇറ്റ്. പിന്നെ യു ഹാവ് ദ സ്റ്റിക്കർ ബുക്ക്. അതും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹലോ, ദർ ഇസ് ദിസ് വൺ തിങ് ദ 2020 has taught us എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റീഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റിക്കർ ബുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത 2 പോസ്റ്റേഴ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വേറെ 2 നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന 2 പ്രിറ്റി നോട്ട്ബുക്സ് ആണ്. റൂൾഡ് ബുക്സ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാലണ്ടർ. ഒരു ഡെസ്ക് കാലണ്ടർ ആണ്. ഞാനത് കാണിക്കാം കേട്ടോ, വെയിറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ്. ഒരു ക്യൂട്ട് പപ്പിയാണ് ആൻഡ് ഇത് നല്ലൊരു വർക്കും കൂടിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു എംബോസ്ഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ അങ്ങനെ ജാനുവരി ആണ്. അപ്പം അതൊന്ന് ഏപ്രിൽ മന്തിനുള്ള. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ എഴുതാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് യുവർ ഡേറ്റ്സ് റൈറ്റ്. കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. സോ എനിക്കും പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഡിസംബറിന് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ക്രിസ്മസി ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു. സോ ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. So if you liked watching my video, please don't forget to subscribe to my channel, and also let me know your feedbacks in the comment section below and give a big thumbs up if you loved watching this video. So until we meet next time,